Hello students, welcome to Ashok chemistry classes for NEET JEE and Cbse state board examinations. Okay, see actually நம்ம today classes discuss பண்ண போறது Cbse ல 6th chapter. Okay, 6th unit, that is haloalkanes and haloarenes. Okay, haloalkanes and haloarenes. Here halo means nothing but என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா nothing but halo means nothing but halogens. That means X ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, halogens like fluorine, chlorine, bromine and iodine atom. ஓகேங்களா. Here alkanes means what? Single bond compound. ஓகேங்களா, single bond compounds, single bond compounds. ஓகேங்களா. So like that haloarenes பார்த்தீங்கன்னாக்கா, halo means nothing but halogens, arenes means nothing but what? Like aromatic compounds, like benzene compounds. ஓகேங்களா. இதுல வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னாக்கா some halogen present ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா. So like that the single bond compound நாக்கா, for example the CH3 CH2X. okay, so this type of compound called as what? Haloalkanes, and this type of compound called as what? Haloarenes. ஓகேங்களா. so further நம்ம வந்து introduction பார்ப்போம். haloalkanes haloarenes ஓட introduction part என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, actually see this one. See first the replacement. okay, the replacement of hydrogen atoms in aliphatic compound, in aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom. ஓகேங்களா. so ஒரு atom வந்து hydrogen atom replaced by halogen atom in aromatic and aliphatic compounds. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, same things. This one what actually, see this is what nothing but aromatic compound, this is what nothing but aliphatic compounds. ஓகேங்களா. that is this is aliphatic compound, this is aromatic compound. அப்போ aromatic compounds நம்ம வந்து ஒரு hydrogen, say I am writing same things. see CH3, okay, CH3, this is nothing but what? Aliphatic hydrocarbon. next benzene is a what? Aliphatic hydrocarbon. why this is hydrocarbon means compounds containing only carbon and hydrogen. okay, each carbon has one hydrogen atom present in the where? In benzene ring. okay, that is formula will be C6H6. so this one also two carbon atom are present. okay, remaining what? remaining 6 hydrogen atom. okay, here one hydrogen minus பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு ஹாலஜன் ஆட்டம் வந்து பிளஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா. ஒரு ஹாலஜன் ஆட்டம் பிளஸ் பண்ண போறோம். ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துரு, எனி ஹைட்ரஜன். ஓகே, அப்போ நான் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ண என்ன பண்றேன்? CH3 CH2X. ஓகே, so this one what? ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ண என்ன பண்றேன்? ஒரு X வந்து இங்க வந்து ஆட் பண்றேன். ரிமைனிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹைட்ரஜன். ஓகேங்களா. அப்போ this type of compound called as what? Hydrocarbons, sorry, halo compounds நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா. அப்போ the result is what? Formation of alkyl halide. Alkyl halide means this is alkyl halide, that is haloalkanes, and aryl halide means nothing but what? Aromatic compound, that is haloarenes. ஓகேங்களா. haloarenes or aryl halide both are same. alkyl halide and haloarenes both are same. okay, அப்போ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து haloalkanes contains what? halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom. ஓகேங்களா. sp3 attached to sp3 hybridized carbon atom வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அட்டாச் ஆயிருக்கு. so they are telling what actually this carbon they are telling. okay, that means CH2X இருக்கு இல்லையா, CH2X இருக்கு இல்லையா, this carbon actually what? sp3 nature. okay, இந்த CH3 இருக்கு நமக்கு, this carbon called as was sp3 nature. ஓகேங்களா. sp3. why sp3? because carbon has நாலுமே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து sp3 carbon. okay, so like that benzene நமக்கு வந்து இருக்கிற carbon, this carbon. okay, they are telling what? so this carbon at what? this carbon is sp2 carbon. okay, sp2 carbon. அப்போ haloarenes நமக்கு வந்து sp2 carbon இருக்கும், haloalkanes sp3 carbon இருக்கும். ஓகேங்களா. so haloarenes containing halogen atom attached to the sp2 hybridized carbon and aryl group. ஓகேங்களா, and aryl group. so like that பாத்தீங்கன்னாக்கா many halo compounds, halogen organic compounds பாத்தீங்கன்னாக்கா many purpose கோசம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். mainly clinic purpose-க்கு நிறைய purpose பாத்தீங்கன்னாக்கா யூஸ் ஆகுது. நம்ம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம
டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஆக்சுவலி இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ ஹரியன்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, இன்ட்ரோடக்ஷன் இதான் வந்து இன்ட்ரோ, நம்ம வந்து இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் ஹாலோ ஹரியன்ஸ் மே பி கிளாசிஃபைடு as follows. ஓகே, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, see based on the OH, based on the OH, sorry based on the this one what halogens, based on the halogen atom, based on the halogen atom. Okay, இங்க X means what? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, based on F means halogen atom, halogen atom base பண்ணி okay இங்க only one means number of halogen atom. ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு halogen atom present ஆகுது, அது வந்து மோனோ ஹாலோ ஆல்கேன் நம்ம சொல்றோம். ஸோ லைக் தட் 2 halogen atom present ஆகுது நம்ம என்ன சொல்றோம்? டை ஹாலோ ஆல்கேன் சொல்றோம். 3 halogen present ஆகுது நம்ம என்ன சொல்றோம்? ட்ரை ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ். ஓகே, ஸோ மோர் தென் 3 ஜென்ரலி, மோர் தென் 3 நம்ம ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா பாலின்னு சொல்லிடுவோம். ஓகேங்களா, மோர் தென் 3 நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? 3க்கு மேல அதில் அட்டாச் ஆயிருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Polyhaloalkanes. Okay, polyhalo compound, that is. So like that, this is aromatic compounds la only one halogen means that is monohaloarenes, dihaloarenes, trihaloarenes. Here X means nothing but what? Halogen compounds. Okay, halogen compounds. Appo based on the number of halogen, okay, number of halogen depend பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? இதை வந்து நம்ம வந்து ஜெனரலா கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றோம் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, see mono halo compounds further நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். எதை பேஸ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னாக்கா, hybridization of carbon atom to which halogen is bonded. ஓகே, ஸோ ஒரு கார்பன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாலஜன் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கார்பன் ஆக்சுவலி என்னது? திஸ் கார்பன் ஆக்சுவலி see sometimes it will be sp3 ஆ இருக்கும், sometimes it will be sp2 ஆ இருக்கும். ஓகேங்களா, sp3 ஆ இருக்கும், sp2 ஆ இருக்கும். ஸோ sp2 ஆ இருக்கும்போது அது நம்ம என்னவா சொல்லணும்? அதோட நேம்ஸ் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்ன? sp3 ஆ இருக்கும்போது அதோட டைப்ஸ் என்ன? இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்தரா வந்து மோனோஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸை ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். சரி, அப்போ மோனோஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ் மே ஃபர்தர் கிளாசிஃபைடு அக்கார்டிங் டு த hybridization of carbon atom, that is sp3 sp2 carbon atom. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் see compounds containing sp3. okay, first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? that means இந்த கார்பன் இருக்குல்ல, this carbon should be sp3 கார்பனா இருக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நத்திங் பட் here X means என்னது? fluorine, chlorine, bromine, iodine. okay, here alkyl halides are haloalkanes, that is Rx. ஓகேங்களா, Rx. ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? தட் இஸ் வாட்? see ஜென்ரலாகவே நமக்கு வந்து see CnH2n+2 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பனோட அல்கேன் காம்பவுண்ட் மீன்ஸ் சிங்கிள் பாண்டோட ஃபார்முலா இதுதான் ஹைட்ரோ கார்பன். பட் இங்கே ஒரு இந்த 2 பிளேஸ்ல 1 போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு பிளஸ் ஹாலஜன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா, இது ஜெனரல் ஃபார்முலா ஆஃப் அல்கைல் ஹாலைடு. ஓகே, ஆர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ். ஓகே, they are further classified as primary, secondary, tertiary according to that nature of carbon which as halogen is attached. okay, so sp3 கார்பன்னாக்கா நம்ம எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்பனை சுத்தி 4மே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கணும். ஓகேங்களா, sp2 கார்பன் மீன்ஸ் கார்பன்ல should be ஒரு டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும், ரிமைனிங் 2 சிங்கிள் பாண்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் sp2 நேச்சர், திஸ் ஒன் இஸ் sp3 நேச்சர். ஓகேங்களா, sp3 நேச்சர் கார்பன். நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்றோம். அப்போ ஹாலோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் sp3 கார்பன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னது? அல்கைல் ஹாலைடு. ஓகேங்களா, அல்கைல் ஹாலைடு. ஸோ அல்கைல் ஹாலைடு மீன்ஸ் பாருங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட், 4 சிங்கிள் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிறதுனால திஸ் கார்பன் இஸ் sp3 கார்பன், திஸ் கார்பன் ஆல்சோ sp3 கார்பன், திஸ் கார்பன் ஆல்சோ sp3 கார்பன். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம இந்த ஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அல்கைல் ஹாலைடை ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரின்னு சொல்லி 3 டைப்ஸை நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்றோம். இந்த 3 டைப்ஸ்ல பிரைமரி மீன்ஸ் அதிகமாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஒன்லி 1 R group present ஆகுது, அது பிரைமரி. இங்க பாருங்க 2 R group present ஆகுது, அது செகண்டரி. 3 R group present ஆகுது, என்னது? டெர்ஷரி. ஓகே, for tertiary haloalkanes
primary haloalkanes and secondary haloalkanes. அப்போ sp3 கார்பனா 4 see கார்பன் வேலன்சி 4 இல்லையா அப்போ 4மே சிங்கிள் பாண்ட் ஆனது அது என்னது sp3 கார்பன் ஓகே சோ லைக் தட் sp2 கார்பன் என்னது கார்பன்ல ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம sp3 கார்பன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் sp3 கார்பன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னது a டைப் ஓகே தட் இஸ் வாட் alkyl halide or haloalkanes ஓகேங்களா அந்த haloalkanes நம்ம ஃபர்தரா வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்னது பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி நம்ம வந்து இருக்கு ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் allylic halide ஓகே மீன்ஸ் b sp3 கார்பன்ல நமக்கு வந்து செகண்ட் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா sp3 கார்பன் அட்டாச்ட் ஹாலஜன்ல செகண்ட் ஒன் தட் இஸ் allylic halide ஓகே allylic halide மீன்ஸ் see கார்பன்ல நமக்கு வந்து see CH2X see this one adjacent கார்பன்ல நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட்டா இருக்கணும் ஓகேங்களா adjacent கார்பன்ல நமக்கு என்ன இருக்கணும் டபுள் பாண்ட் இந்த டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட்டா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் this one X atom ஓகே சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கு இந்த கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு this is what டபுள் பாண்ட் இங்க வந்து X atom பிரசன்ட்டா இருக்கு this is hydrogen அப்போ நாலுமே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிறதுனால this carbon is sp3 carbon only but adjacent position என்ன பிரசன்ட்டா இருக்கு டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட்டா இருக்கு okay well double bond present ஆயிருந்தா this type of compound called as what allylic halide ஓகேங்களா allylic halide okay so these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond that is allylic carbon okay that is what allylic carbon இங்க பாருங்க they are common which are halogen is bonded to an sp3 hybrid you see given example this is what allylic carbon ஏன் இது allylic carbon கேட்டிங்கனாக்கா adjacentல வந்து double bond present ஆ இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து இங்க வந்து x present ஆ இருக்கு same like that this one also so this is halogen carbon so adjacentல நமக்கு வந்து double bond present ஆ இருக்கு அப்ப this is allylic carbon இப்போ ஓவராலா இந்த காம்பவுண்ட் பேரு allylic halide okay so this is very important actually this is what last 2023 ல நமக்கு வந்து நீட்ல இந்த क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க இது இந்த allylic halide பேஸ் பண்ணி வேற ஒரு எக்ஸாம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகே நீங்க இத படிச்சு இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாலே நீங்க வந்து அந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் benzylic halide okay next word benzylic halide so this one also sp3 carbon la third type same இங்க பாத்தீங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அங்க டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா சோ அந்த டபுள் பாண்ட் பிளேஸ்ல நமக்கு என்ன பிரசன்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கனாக்கா சேம் திங்ஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஓகே கார்பன் ஹைட்ரஜன் so this one X atom adjacent positionல நமக்கு என்ன பிரசன்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ரிங் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஒரு aromatic ரிங் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா that is nothing but what benzylic halide okay this carbon containing means which halogen attached is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring this is what aromatic ring here X atom here hydrogen okay next one say here examples also they given this is what say so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்ன கார்பன் benzylic carbon this is benzylic carbon why because here X atom present ஆ இருக்கு adjacent நமக்கு என்ன present ஆ இருக்கு primary present means aromatic ring present ஆ இருக்கு ஓகே then இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் primary சொல்றோம் ஏன் primary சொல்றோம்னு கேட்டிங்கனாக்கா say this is consider this ring consider what actually what R group நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் remaining 2 hydrogen ஓகேங்களா அப்போ this is what primary carbon so like that this one இங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை R group present ஆ இருக்கு 2 R group present ஆ இருக்கு அப்போ R equal to CH3 R equal to hydrogen இருக்கும்போது that is secondary that means கார்பன்ல X okay this R equal to what CH3 okay this one equal to what H so this is what so here ring already present this is what secondary carbon why because this is one R group this is one R group so secondary carbon like that இப்போ ரெண்டு R குரூப்மே நமக்கு வந்து என்னது CH3 ஆ இருக்கும்போது அப்ப என்னது நம்ம மூணுமே R குரூப்பா கன்சிடர் பண்றோம் at the time tertiary carbon okay that is அப்ப ரெண்டு R குரூப்மே நமக்கு வந்து CH3 இருந்தா that is what tertiary carbon okay
So next one, compounds containing sp2 hybridized. Okay, compounds containing sp2 hybridized. The sp2 hybridizedல நமக்கு வந்து C. அப்போ கார்பன்ல நமக்கு வந்து சேம் கார்பன்ல நமக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் as well as x atom present ஆயிருந்தா. Okay, this type of position இருந்தா அது என்னவா நம்ம சொல்லுவோம்னு கேட்டா sp2 carbon attached bond. That is first one is what, vinylic halide, second one is aryl halide. Okay, two types இருக்கு. That is these are compounds in which halogen attached atom attached bonded to the sp2 hybridized carbon atom, carbon carbon double bond. Okay, carbon carbon double bond means sp2 carbon. ஓகேங்களா, அப்போ this carbon, the same carbonல இங்க ஒரு கார்பன்ல நமக்கு என்ன இருக்கு, ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு as well as டபுள் பாண்ட் அட்டாச் ஆகிறதுனால இது வந்து வினைலிக்னு சொல்றோம். see adjacent positionல see எப்படி இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது adjacent position, பட் இது ஸ்ட்ரைட்டாக அட்டாச் ஆயிருக்கு. adjacentல இருந்தால் அது வந்து அலைலிக்னு சொல்லுவோம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, sp3ல பார்த்தோம், இது வினைலிக். ஓகே, so like that this one also same things, double bond attached நமக்கு வந்து என்னது, நமக்கு வந்து x atom present இருக்கிறதுனா இதுவும் vinylic halides. so aryl means நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, this is what, ஒரு aromatic ringல நமக்கு வந்து டபுள் பாண்ட் present ஆயிருக்கு. இங்க வந்து aromatic ringல ஸ்ட்ரைட்டா வந்து அட்டாச் ஆயிருந்தா அது என்னது, ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு aromatic ringல ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருந்தா அது அரைல்னு சொல்லுவோம். so this carbon nature என்னது, இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதா இது sp2 nature, this one also sp2 nature. அப்போ sp2 கார்பனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து two types இருக்கு. one is what, vinylic halide, other one is aryl halide. okay, this is what simple introduction about haloalkanes and haloarenes. ஓகேங்களா, சரி இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். சரி அப்படி புரியல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் எப்படி திரும்ப நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்தரா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த நாமன்கிளச்சர்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து ஃபர்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம நாமன்கிளச்சர்ஸ் பத்தி, நாமன்கிளச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹாலோஅல்கேன்ஸ் ஹாலோஅரேன்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ.